हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के चले एसेছি नतून एक भिडियो निये। आज के आमी तोमादेर साथे 32 साइजेर ब्रैकेट ब्लाउजेर काटिंग करा सूत्र दिए काटिंग करा तोमादेर साथे शेयर करब। ब्रैकेट ब्लाउज काटिंग करार जोन्नो जे कयटी माप लागछे सेगुलो आमी तोमादेरके प्रथमे बोले दिई। प्रथमे लागछे झुल, छाती, पुट, मोहरा, कोमर, गला। गला सामने गला आछे 6 इंची और पेछने गला आछे 9 इंची। तो आमी प्रथमे पेछन पार्ट बुझिए देब, तारपरे आमी सामने पार्ट बोझाबो। प्रथमे देखो झुल जा थाकबे तार साथे 1 इंची ऐड करे तोमरा झुलटा निये नेबे। तोमादेर जा झुल थाकबे तार साथे 1 इंची ऐड करबे। आमार झुल आछे एखाने 14 इंची, 14 साथे 1 इंची ऐड करे आमार हये गेछे एखाने 15 इंची। झुल जेखाने शेष होबे एखान थेके एत दूरेर माप किन्तु आमि बोलछि 15 इंची। ठीक आछे, जेखाने झुल शेष होबे सेखान थेके शुरू हये जाबे पुटेर माप। एइखान थेके एइटुकुके बला हय पुट। पुट आछे आमार 5.5 इंची। आमि किभाबे पुट निते हय तोमादेर साथे शेयर करेछि, अलरेडी आपलोड करा आछे, तोमरा एकबार जेये देखे नेबे। तो पुट आछे आमार 5.5 इंची। पुट जेखाने शेष होबे सेखान थेके शुरू हये जाबे मोहरा। तो मोहरा हये गेल आमार 6 इंची। जेखाने मोहरार लाइन शेष होबे सेखान थेके शुरू हये जाबे छातीर माप। छाती तो आमादेर छाती आछे 32 इंची। 32 के 4 दिए डिवाइड करले आमादेर हये जाय 8 इंची। 8 तार साथे आरो 2 इंची एक्सट्रा निते होबे जोदि कखनो आमादेर लुज करते हय तार जोन्नो। तारपरे चले आसि एखाने मोहरार एकटा शेप दिते हय। तोमरा सकलेई जानो एकटा शेप दिते हय। सेई शेपटा आमरा दिये देब पेछन पार्टेर जोन्नो 1.5 इंची उपरे। 1.5 इंचिर उपरे एखाने एकटा शेप दिये देखो एटाके राउंड शेप दिये दिয়েছি। तारपरे कि करते हबे एखाने 2 सुत मतन डाउन करते हबे। जोदि तोमादेर बोट नेक हय ताहले एखानटाते 2 सुत डाउन करबे, आर जोदि तोमादेर डिप पिट हय ताहले एई जायगाते 2 सुत डाउन करे नेबे। तो आमार एखाने आछे 9 इंची माने डिप पिट आछे एकटू, तार जोन्नो आमाके एई जायगाटाते डाउन करे निते हबे। बोझा गेल ब्यापारटा? तारपरे आमरा चले आसबो कोमरेर साइडे। कोमर जा आछे तार साथे 4 डिवाइड करबे प्लास 1 इंची ऐड करबे। प्रथमे 1 इंचिटा केन करबे? 1 इंचिटा आमादेर टैकिंग एर जोन्नो टैकिंग दिते हय सेई कारणे। ताहले आमार कोमर आछे एखाने कत 28 इंची। कोमर के 4 दिए डिवाइड करले कत हये जाय 7 इंची। 7 साथे आरो 1 इंची ऐड करले एखान थेके एत दूरे माप हये गेल 8 इंची। तार साथे आरो 2 इंची एक्सट्रा निये निते होबे। कापड़ राखतेई हय कारण आमादेर लुज करते हय। तो आमार एई हये गेल 2 इंची एक्सट्रा। ताहले तारपरे आमादेर कि करते होबे? एखाने निते होबे गलार चौड़ा। गलार चौड़ा आछे आमार 2 इंची। जोदि तोमरा फिते लागाते चाओ ताहले एखाने निये नेबे 2 इंची 2 पॉइंट नेबे माने 2 सुत आरो 2 पॉइंट बाड़िये नेबे। आर तारपरे निये नेबे गलार लम्बा। गलार लम्बा आछे आमार एखाने 9 इंची। 9 इंची तारपरे एखाने निये नेबे एकटुकु पिठटा बड़ो करार जोन्नो माने 2.5 इंची निये नेबे बा 3 इंचिओ निते पारो। ठीक आछे, आमि एखाने 2.5 इंची नियेछि। तोमरा तोमादेर मेजारमेंट अनुयायी निये नेबे तोमरा केमन राखते चाओ पिठटा। तारपरे एखाने एकटा राउंड शेप आमि दिये दियेछि। তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মতন শেপ দিয়ে দেবে। এখানে ভি শেপও দিতে পারো, চৌকো গলাও রাখতে পারো। ঠিক আছে, আমি এখানে রাউন্ড শেপ দিয়ে দিয়েছি। আর এটা সব সময় 2 ভাঁজে কাটিং করবে। এটা কাটিং করতে হবে 2 ভাঁজ। পেপারে কাটিং করবে সবসময় 2 ভাঁজ কাটিং করবে। এই পাশটা জয়েন্ট সাইড আর এই পাশটা সবসময় থাকবে ওপেন সাইড। ওকে, বোঝা গেল? এবার আমি তোমাদেরকে সামনে পার্টটা বোঝাবো। সামনে পার্টটা একটু ভালো করে বুঝবে, পেছন পার্টে সেরকম কিছুই নেই, সামনে পার্টটাই একটু ভালো করে বুঝতে হবে। তো প্রথমে দেখো ঝুল যা থাকবে সেম এখানেও নিয়ে নিতে হবে। ঝুল যা থাকবে তার সাথে 1 ইঞ্চি অ্যাড করে এখান থেকে এত দূরে মাপ নিয়ে নেবে। ঝুল আছে আমার 14 ইঞ্চি, 14 সাথে 1 ইঞ্চি অ্যাড করে হয়ে গেল 15 ইঞ্চি। তারপরে নিয়ে নেবে সেম প্রসেস, পুট নিয়ে নেবে 5.5 ইঞ্চি, 5.5 তারপরে নিয়ে নেবে মোহরা 6 ইঞ্চি। পুট যা থাকবে তার সাথে 1/2 ইঞ্চি অ্যাড করে মোহরা নিতে হয়। এখানে একটা ছোট্ট চেঞ্জ আছে কেবল আর্মহোলের সাইডে। তো প্রথমে ছাতি যেখানে আর্মহোল শেষ হচ্ছে সেখানে থেকে শুরু হয়ে যাবে ছাতির লাইন। ছাতি আমার আছে 32 इंची। 32 के 4 दिए डिवाइड करले হয়ে যাবে 8 इंची। এখান থেকে এত দূরে মাপ হয়ে গেল, এইখান থেকে এত দূরে মাপ কিন্তু এত দূরে মাপ হয়ে গেল 8 इंची। 8 इंची তার সাথে আরো 2 इंची এক্সট্রা। এই এক্সট্রাটা তোমাদেরকে নিতেই হবে কারণ তোমরা যদি কখনো লুজ করতে চাও তাহলে কিন্তু এটা প্রয়োজন পড়ে। ঠিক আছে, তারপরে আমরা এখানে নিয়ে নেব একটা ছোট্ট চেঞ্জ। এখানে মোহরার এখানে শেপটা দিতে হবে 1 इंची। আমরা পেছন সাইডে দিয়েছিলাম 1.5 इंची, এখানে দিতে হবে 1 इंची। 1 इंची দিয়ে এখানে রাউন্ড একটা শেপ দিয়ে দিতে হবে। সেম প্রসেসে দিতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে আমরা চলে আসবো এখানে
কোমর, কোমর যা থাকবে, কোমর এখানে কোমরে কোনো মাপ নিতে হবে না, কারণ এখানে আমাদের খাপটা তৈরি হবে। আমরা কোমর পরে নিয়ে নেব, যখন আমরা ফিটিং করব তখন কিন্তু আমরা মাপটা প্রথম ফিটিং করার সময় কোমরটা ঠিকভাবে নিয়ে নেব। এখানে লম্বা এই লাইনটাকে টেনে নেবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল ব্যাপারটা। এবার এখানে কি করতে হবে দেখো, এখানে করতে হবে 3 ইঞ্চি বেল্ট। এখানে আমাদের জানো তো বেল্টের মাপ লাগে, সে বেল্টের মাপটা দিতে হবে। এখানে 3 ইঞ্চি উপরে বেল্টের মাপ দিতে হবে। 3 ইঞ্চি উপরে এখানে একটা পারফেক্ট এটাই মাপ। এই মাপটা তোমরা সব কিছু সাইজের মধ্যেই দিতে পারো। তুমি 34 সাইজ করো, 32, 28, যে কোনো মাপের জন্য তোমরা 3 ইঞ্চিটা নিয়ে নেবে, তোমাদের পারফেক্ট চলে আসবে। এখানে বেল্টের মাপ হয়ে গেল 3 ইঞ্চি। তারপরে এখানে একটা শেপ দিতে হয়, তোমরা দেখবে ব্লাউজ থাকলে তাহলে তার একটা শেপ থাকে, সেই শেপটা তোমাদেরকে এখানে দিতে হবে। আরও 1/2 ইঞ্চি উপরে দিয়ে এই শেপটাকে দিয়ে নেবে। ঠিক আছে, তারপরে চলে আসি আমরা, এখানে চলে আসবো। এখানে গলার চওড়া নিয়ে নেবে। গলার চওড়া আমরা পেছন পাটে যা নিয়েছি সেম এখানেও নিতে হবে। এখানে 2 ইঞ্চি আমরা নিয়েছিলাম, এখানেও 2 ইঞ্চি নিয়ে নিলাম। তারপরে দিয়ে দেবো এখানে সামনে গলার মাপ। আমার সামনে গলা আছে 6 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চিটা নিয়ে নেব। তারপরে এখানে একটা রাউন্ড শেপ দিয়ে দিয়েছি। এই হয়ে গেল এতটুকু। এবার বুঝবে খাপটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, তো 32 সাইজ ব্রাকাট ব্লাউজ কাটিং করার জন্য খাপের মাপ আমাদেরকে এখানে নিতে হবে। এই বেল্টের মাপ যেখান থেকে লাইনটা দিয়েছি সেখানে খাপের মাপ দিতে হবে। তাহলে আমরা এখানে 32 সাইজের জন্য খাপের মাপ নিয়ে নেব 4.5 ইঞ্চি, বা যদি কারোর ছাতি ভারী থাকে সেই ক্ষেত্রে নিয়ে নেবে 5 ইঞ্চি। তো 4.5 ইঞ্চিটা ঠিকঠাক হয়ে যায়। ঠিক আছে, যেখান থেকে ছাতি দেখো এখানে এটা শেষ হবে, যেখানে আমাদের খাপের মাপটা শেষ হবে সেখানে একটা দাগ দিয়ে দেবে, সেখানে একটা মাপ দিয়ে দেবে। তারপরে উপরে চলে আসবে। এই যে আমাদের ছাতির যে এই যে আরমোলের মাপটা দিয়েছি ছাতির উপরে, সেই আরমোলের মাপ থেকে 2.5 ইঞ্চি ডাউন করবে। 2.5 ইঞ্চি ডাউন করে এখানে একটা দাগ কেটে রাখবে। তারপরে কি করবে, এখানে যে সামনে গলার মাপ দিয়েছি সেখান থেকে 1 ইঞ্চি উপরে একটা দাগ দিয়ে দেবে। তারপরে এই 3টে দাগকে একসাথে মিলিয়ে দেবে। আমি যেভাবে মিলিয়েছি সেইভাবে রাউন্ড দিয়ে আলতো হাতে মিলিয়ে নেবে। ঠিক আছে, এইটুকু বোঝা গেল। এবার কি করতে হবে, নেক্সট স্টেপ, এই যে দাগটা দিয়েছি এই দাগ থেকে নয়, এই দাগ থেকে নিচে দাগ থেকে এই যে আমরা বেল্টের জন্য যে দাগটা দিয়েছি এখান থেকে 3 ইঞ্চি উপরে একটা দাগ দিতে হবে। আর এই যে এখানে যেটা শেষ হয়েছে খাপের মাপ সেখান থেকে 3 ইঞ্চি উপরে একটা দাগ দিতে হবে। তারপরে এটার মিডিল বের করে নেবে। 4.5 ইঞ্চির মিডিল বের করতে হবে। ফিতেটাকে ধরবে, ফিতেটাকে ধরে 4.5 ইঞ্চির মিডিল বের করে নেবে। 4.5 ইঞ্চির মিডিল বের করলে 2 ইঞ্চি 2 সুত মতন হবে। সেখান থেকে একটা দাগ দিয়ে নেবে সোজা। সেখানে কি করবে, এই দু সাইডে যা মাপ নেবে তার থেকে 1/2 ইঞ্চি কম নেবে। এখানে 3 ইঞ্চি আছে, এখানে 3 ইঞ্চি আছে, তাহলে এখানে নিয়ে নেবে 2.5 ইঞ্চি। 2.5 ইঞ্চি যেখানে হবে এই 3টে দাগকে একসাথে রাউন্ড বরাবর এভাবে মিলিয়ে দেবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল। তো দেখো আমাদের এখানে খাপটা তারপরে তৈরি হয়ে যাবে অলরেডি। তো এখানে এবার কি করতে হবে, কোনো কিছু বাড়াতে হবে না, শুধু আমাদের বেল্টের পার্টটা 1 ইঞ্চি নিচে দিকে বাড়িয়ে নেবে। বেশি করে কাপড় রাখাটাই ভালো, কারণ বেশি হলে কেটে বাদ দেওয়া যায়, কিন্তু ছোট হয়ে গেলে সেখানে মেকআপ করা যায় না। ঠিক আছে, তো এখানে 3 ইঞ্চিটাকে 4 ইঞ্চি করে কাপড়ে বাড়িয়ে নেবে কাটার পর। ঠিক আছে, এটাকে পুরোটা কাটিং করে নেবে, যেমন ড্রয়িং করেছি সেই অনুপাতে কাটিংটা করে নেবে। তারপরে কি করতে হবে, আমাদের মেন কাজ আছে এই খাপটাকে আমাদেরকে কেটে প্রথমে এই পুরো ড্রয়িংটাকে প্রথমে কেটে নেবে। কেটে নিয়ে কি করবে, এই দুপাটটাকে আমাদেরকে বাড়াতে হবে। কিভাবে বাড়াবে, প্রথমে এই ছাপটাকে প্রথমে যেমন আছে সেই সেমে বসিয়ে এভাবে বসিয়ে একটা ড্রয়িং তুলে নেবে। দেখো আমি এটা বসিয়ে এইটুকু মাপ তুলে নিয়েছি। তারপরে মেন কাজ করতে হবে কি, এই দু সাইডে দেখো এই দু সাইডে 1 ইঞ্চি করে কাটার পর 1 ইঞ্চি করে বাড়িয়ে নেবে। আমি যেটা বাড়িয়ে নিয়েছি দেখো 1 ইঞ্চি করে দু সাইডে বাড়িয়ে নেবে। আর নিচে করবে 1/2 ইঞ্চি করে বাড়াবে। আর এই দেখো এই রাউন্ড যে দিয়েছি এই রাউন্ড বরাবর এদিক থেকে 1/2 ইঞ্চি, আর এখান থেকে বাড়াতে হবে 2 সুত। তারপরে সমস্ত দাগগুলোকে মিলিয়ে নিতে হবে। এটাকে লম্বা লাইন দিয়ে এটার সাথে মিলিয়ে নেবে, আর এটাকে রাউন্ড দিয়ে যেমন শেপ আছে সেই শেপ অনুযায়ী আলতো হাতে সবগুলোকে মিলিয়ে নেবে। ঠিক আছে, তারপরে কি কাজ আছে দেখো, এই পার্টটার কিন্তু কোনো কাজ নেই। এই পার্টটা তোমাদেরকে বাড়াতে হবে কিভাবে, এই যে আছে এই লাইনটাকে তোমাদেরকে ফিতে দিয়ে এভাবে ফিতে বসিয়ে এভাবে
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফিতে দিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে মেপে নিতে হবে যে এই জায়গাটার মাপ কত হচ্ছে। এই জায়গাটার মাপ হয়ে যাবে 7.5 থেকে 8 ইঞ্চি মতো। এইখান থেকে 7.5 8 ইঞ্চি যেটা বেরোবে সেখানে তোমাদেরকে এখানে মাপটা নিতে হবে। এখান থেকে প্রথমে ড্রয়িং করে 7.5 থেকে 8 ইঞ্চি মাপ নিয়ে নেবে, এটা যা থাকবে সেই সেম নিয়ে নেবে মাপটা। তারপরে কি করবে, এখানে কি করেছিলে 3 ইঞ্চি করে দু সাইডে বাড়িয়েছিলে, তাহলে 3 ইঞ্চি করে তোমাদেরকে না বাড়িয়ে এখানে আর একটা কি করতে হবে 1 ইঞ্চি অ্যাড করে নিতে হবে। তারপরে কি করতে হবে 4 ইঞ্চি, মানে 3 ইঞ্চিটাকে আমি 1 ইঞ্চি অ্যাড করে 4 ইঞ্চি, মানে সেলাইয়ের জন্য আমাদের কাপড় লাগবে সেই জন্য 1 ইঞ্চি আরও এক্সট্রা নিয়ে নিতে হবে। তাহলে 4 ইঞ্চি করে দু সাইডে বাড়িয়ে নিতে হবে। তারপর এটার মিডিল বের করতে হবে, এটার মিডিল বের করে এটাকে একটা লম্বা লাইন টেনে নেবে। তারপরে কাজ কি, এখানে যে 1 ইঞ্চি করে তোমরা শেপটা দিয়েছিলে, এই যে 1 ইঞ্চি করে বাড়িয়েছিলে সেই 1 ইঞ্চিটা তোমাদেরকে এই জায়গাটাতে নিতে হবে। এখানে একটা টেকিং দিতে হবে, এই টেকিংটা দিলে তোমাদের এখানে খাপটা তৈরি হবে। বোঝা গেল ব্যাপারটা এখানে। তারপরে এই মিডিল বরাবর এই দুটো দাগকে একসাথে মিলিয়ে নেবে যেখানে 1 ইঞ্চি করে শেপটা দিয়েছে। আর একটা তোমাদেরকে এই যে শেপটা দেওয়া ছিল এই শেপটা তোমাদেরকে এখানে দিয়ে নিতে হবে। তো এখানে কোথায় দেবে, এখানে 1/2 ইঞ্চি বরাবর যে কোনো এক সাইডে, এই পাশে হোক এই পাশে হোক যে কোনো এক সাইডে বাড়িয়ে নেবে। তো আমি এখানে দেখো 1/2 ইঞ্চি দিয়ে এই রাউন্ডটাকে আবার এই দাগের সাথে মিলিয়ে নিয়েছি। বাস, তাহলে তোমাদের এই ড্রয়িংটা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাহলে তোমাদের ব্রাকার তোমরা যে এই প্রসেসে তোমরা ছাতির মাপ অনুযায়ী তোমরা ধরো এখানে 32 সাইজে আছে, 32 সাইজের জায়গায় 28 সাইজও থাকতে পারে, 34 সাইজও থাকতে পারে। 28 সাইজ থাকলে ধরো এখানে খাপের মাপটা তোমাদের কেবল একটুখানি আপ ডাউন হবে, মানে এখানে হয়তো 4.5 ইঞ্চির জায়গায় 4 ইঞ্চি নিতে হবে, বা 34 সাইজ থাকলে সেখানে 5 ইঞ্চি 5.5 ইঞ্চি মতো নিতে হবে। খাপের মাপটা তোমাদের কেবল চেঞ্জ হবে, আর কিচ্ছু চেঞ্জ হবে না, সমস্ত কিন্তু একই প্রসেসে থাকবে। তোমাদের এই প্রসেস যদি তোমরা একবার যদি তোমরা শিখে নাও, তোমাদের 100% গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমরা ব্লাউজ কাটিং করা একদম শিখে নেবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস আর শেয়ার করবে। আজকে এই পর্যন্তই, টাটা।